तो जिवें असीं स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़िया है ना, देखो थ्योरी है जिहड़ी मैं दोनों दी दसती, स्टैप डाउन दी भी स्टैप अप दी भी, डायग्राम दा चेंज है, प्रिंसीपल सेम रहूगा। ठीक है, ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਸਟ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੀ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਟੈਪ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो स्टैप अप बनाना है जिहदे विच असीं की करांगे, जिहड़ियां प्राइमरी टर्न्स ने उहनूं असीं की है घट रखांगे। ते जिहड़ियां सैकेंडरी टर्न्स ने उहनूं असीं ज़्यादा रखांगे। कई बार ना इत्थे मतलब ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਨੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਨਸ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨਸ। ਤੇ ਸਟੈਪ ਅਪ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨਸ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਓ ਟਰਨਸ, ਜੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਨਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੋ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ? करंट नहीं दिखाया तुसी? करंट नहीं दिखाया, बिल्कुल। चलो आप करंट भी दिखा देने इस तरीके नाल, मान लो करंट जा रहा है। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ हाँ सर, मतलब बैटरी लाई है वोल्टेज वाली। हाँ, एक तो बैटरी लाई है, दूजे पासे सर तुसी रेजिस्टेंस लाता। और रेजिस्टेंस मैं सुन दसता कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बैटरी लगा नहीं सकते हैं सर? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगावांगे थे इनपुट ते? नहीं सर, नहीं बैटरी वाली जगह तो सही है, बट गैल्वेनोमीटर अपन को करंट चेक करने वास्ते लगाना पड़ेगा। चलो गैल्वेनोमीटर लगाता, आ चुको गैल्वेनोमीटर लगाता। सर वो नहीं शो कीता भी एसी करंट है जेड़ा सर। हां जी, एसी करंट नहीं शो कीता। हाँ ओए आही तो समझा के हटिया, डीसी ते काम नहीं करता ये। जे तुहानू डायग्राम यह जी बना के देती एदा मतलब गलत है। वो ट्रांसफार्मर does not work with DC supply। मैं हुणी तो दस के हटिया, देखो मैं जिहड़ी गल दसी है वो सुनते नहीं, मैं उही लगाई है। डीसी बैटरी है ये, डीसी बैटरी ते काम ये नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कित्थे काम करता है? एसी ते। एसी अल्टरनेटिंग करंट, करंट चेंज वाला जिहड़ा करंट चेंज हुंदा होवे सिर्फ उत्थे काम करदा। अगर डीसी सप्लाई ते ला दोगे ना उन्हें वोल्टेज वधाउणी है ना उन्हें घटाउणी है, जिहो जी आ रही है उहो जी देई जाऊगा, कुछ नहीं होना है। ये तुहाडी बुक च कंसैप्चुअल क्वेश्चन हैगे ने, पढ़ के देख लिओ। तुहानू ओह कई कहानियां बना के दसणगे
फिर कह देंगे जे ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ ਹੈ नो चेंज। अगर किसी ट्रांसफार्मर ते ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होनी, कुछ टाइम ਲਈ होएगी बस, उस तो बाद ਤਾਂ कांस्टेंट ही है ना। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। चलो ਹੁਣ देखो ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ट्रांसफार्मर रेशियो K which is equal to ਕੀ ਹੈ EMF induced in secondary coil upon EMF in primary coil is equal to number of secondary turns upon number of primary turns। ਤੇ ਇਸ K ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ट्रांसफार्मर रेशो, ठीक है जी। इनू नहीं कपलिंग भी बोलिया जाता है, कपलिंग कांस्टेंट। मैं अलग तो भी इनू समझाऊंगा भी की हुंदा है कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग का मतलब समझे? कपल मतलब किन्नियां नंबर ऑफ लाइन्स सेकेंडरी नाल टच करनियां ते किन्नियां प्राइमरी चों बाहर निकलियां ने, ठीक है। आपां गल करदे इहदे बारे। चलो हुण असीं ये पढ़ लिया भी सेकेंडरी जे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होणगियां तां ईएमएफ भी सेकेंडरी ते की है ज्यादा होगी, मतलब स्टेप अप होगा। अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स घट होणगियां तां ईएमएफ जिहड़ी सेकेंडरी ते बनूगी वो भी घट बनूगी, तां स्टेप डाउन। ओके, उस तो बाद गल आउंदी है इहदे विच एनर्जी कंजरवेशन दी। एनर्जी कंजरवेशन हुण देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम की हुंदा है पावर, मतलब इंड्यूस होया चलो ठीक है, बट जिहड़ा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी है वो तो होल्ड करना चाहिए ना। पावर इज इक्वल टू की हुंदी है VI, मतलब जिहड़ी पावर है वो पावर तां कांस्टेंट होनी चाहिए है ना। जिवें असीं EMF जदों EMF इंड्यूस हुई सी तां उहदे विच भी असीं पावर नूं प्रूफ कीता सीगा कि जिहड़ी साडी मैकेनिकल पावर है वही कन्वर्ट होई है किहदे विच इलैक्ट्रिक पावर दे। तां असीं इत्थे भी थोड़ा जिहा प्रूफ देखने। अच्छा ट्रांसफार्मर किहड़ा चल रहा है? आइडियल। तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अच्छा जे आइडियल नहीं होगा तो देखो इक्वल टू तो साइन नहीं आऊगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो जिहड़ी पावर बच्चे आउटपुट है, मतलब जो सानू आउटपुट ते पावर मिलूगी वो किहदे बराबर मिलनी चाहिए है? इनपुट दे। लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी दा ही कहता ना भी जे एनर्जी नहीं क्रिएट हो सकती तो इसदा मतलब पावर भी नहीं क्रिएट हो सकती। जिन्नी है उन्नी ही मिलूगी, जिन्नी असी इनदे विच पावर दित्ती उन्नी सानू की मिलूगी आउट दे विच पावर मिलूगी, ठीक है। अच्छा हुण जिहड़ी पावर है आउट वाली है ना, आउट ते आउट दे विच की है जिहड़ा देखो मैं पावर एम लिख सकदा VI, V दी जगह ते इत्थे की लिख रहे आपां EMF इनटू करंट I। आउटपुट ते किहड़ी EMF हुंदी है? सेकेंडरी। अच्छा करंट किहड़ा हुंदा है? सेकेंडरी इक्वल टू इन ते की हुंदा है? EMF प्राइमरी दी। अच्छा करंट किहड़ा हुंदा है? प्राइमरी दा। प्राइमरी भी लिख सकदा मैं। अच्छा मैनू पता है ES अपॉन EP K हुंदा है, तां मैं इत्थों ना ES अपॉन EP कैलकुलेट कर लांगा। ਇਹਦਾ मतलब एक कादे बराबर हो गया बच्चे? ए हो गया IP अपॉन IS। अच्छा ES अपॉन EP कादे बराबर होता है? NS अपॉन NB। ते यह कादे बराबर होता है? K दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इथों कंसैप्ट होर भी क्लीयर होगा। अच्छा एक चीज सुनो हुण, मैं की कह रहा पावर की रहनी चाहिए कांस्टेंट। मान लो आपां ये कहता भी EMF बढ़ गई, सेकेंडरी दी EMF बढ़ गई, मतलब ट्रांसफार्मर ने आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लाया सी जिहदे नाल EMF इंक्रीज होगी। अच्छा बच्चे जे EMF इंक्रीज होगी पावर ने रहना कांस्टेंट, मतलब करंट की होना चाहिए? इंक्रीज और डिक्रीज। तो करंट होना चाहिए डिक्रीज। आ देखो बड़ा सिंपल है, जे मान लो मैं तुहानू कहा भी पावर है कि 10 वाट है, 10 वाट, तो 10 वाट में मैं किवें लिख सकदा? 10 वाट में मैं इदां लिख सकदा 2 × 5, ठीक है। अच्छा मैंने ये भी लिख सकदा 5 × 2। हुण 2 की है? मान लो हाँ E है, ए की है I है, इज इक्वल टू P हो गया। देखो जो EMF 2 सी मतलब EMF घट सी तो करंट ज्यादा सीगा,
अच्छा जो EMF बढ़ गई तो करंट की है घट गया, ताही इक्वल टू 10 आऊगा ना आंसर, अदरवाइज तो 10 आना नहीं है। अच्छा हुण इत्थे चेक करके देखो इस रिलेशन चेक करो, जेड़ा ES है बच्चे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की है करंट दे, ਇਹਦਾ मतलब पावर कांस्टेंट है। जे ਅਸੀਂ ਇਹ कहने ना कि स्टैप अप ਦੇ ਵਿੱਚ EMF है ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, मतलब आउटपुट ਸਾਨੂੰ वोल्टेज ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ है। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ वोल्टेज ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂ करंट ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ, करंट ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ वोल्टेज ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा जे मान लो ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ आउटपुट ਤੇ ਜਿਹੜੀ वोल्टेज ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब करंट ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। अच्छा जाउल हीटिंग इफेक्ट सारे ने पढ़िया ना, जाउल्स हीटिंग इफेक्ट। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਾਉਲ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I²RT। मतलब जिन्ना किसी वायर चो करंट ज्यादा फ्लो करूगा उन्नी वायर वो ज्यादा हीट पैदा करूगी, ते जिन्ना वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उन्नी हीट ज्यादा पैदा करूगी। अच्छा जिन्ने टाइम वास्ते तुसीं उहनूं यूज करोगे उन्नी ज्यादा हीट पैदा होगी। अच्छा मान लो जिवें सपोज करो भी जिवें बुलाडा है, ठीक है जी, बुलाडे तो बठिंडे वाला थर्मल प्लांट की बंद हो गया, चलो सपोज कर लो भी बठिंडे वाला की है आ थर्मल प्लांट है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਡੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਡੇ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਭੇਜੀਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਭੇਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, मतलब मैं जे बिल्कुल सीधा सीधा ला के चलना भी 80 किलोमीटर की साडी वायर लगूगी इदों असीं घटा नहीं सकते, वध जरूर सकती है। हुण देखो जिहड़ा हीटिंग इफेक्ट है रेजिस्टेंस ते डिपेंड करदा ना, जिहड़ा बच्चे रेजिस्टेंस हुंदा ओह हुंदा रो L/A। अच्छा वायर असीं यूज करदे सिल्वर दी, ओहदी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होगी। अच्छा लेंथ देखो फिक्स हो गई, मतलब 80 किलोमीटर चाहिए है। अच्छा जे असीं किते ना किते रेजिस्टेंस घटाउणा है तां असीं वायर की थिक कर लांगे, इन्ना ही कर सकते हैं। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥਿਕ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਥਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਹੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ। ਦੇਖੋ V = ਕੀ ਹੁੰਦਾ IR, V = IR ਤੇ ਪਾਵਰ = ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ VI। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 2000 ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2000 ਵਾਟ ਪਾਵਰ ਦੀ करंट की सप्लाई आ रही है या वोल्टेज की सप्लाई आ रही है ना, ਇਹਦਾ मतलब की है देखो 2000 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾਗਾ 1 × 2000। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾਗਾ 2000 × 1। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ V, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ I। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਲੋ ਕਰੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ।
ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਵੋਲਟੇਜ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹ ਬਣੀ 500 ਵੋਲਟੇਜ। ਬਟ 500 ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਸ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ EMF ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਪਾਵਰ ਰਿਮੇਨਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ the whole concept of transformer. Clear? Yes, sir. ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ K = ਧਿਆਨ ਰਹੇ ES/EP ਹੁੰਦਾ ਇਹ, EP/ES ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, NS/NP, ਤੇ ਕਰੰਟ ਉਲਟ ਹੈਗਾ IP/IS, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਪਨ ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ। ਬਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ESIP/EPIP, ਸੌਰੀ ESIS ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਅਪਨ EPI। ਬਸ ਆਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਪਲਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੇਸ਼ੋ ਬੋਲੀਏ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਕਸ linked with secondary coil, मतलब phi-s upon flux linked with primary coil, मतलब phi-p। अच्छा देखो, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती ने। K ਦੀ वैल्यू इक्वल टू 1, K ਦੀ वैल्यू greater than 1, K ਦੀ वैल्यू less than 1। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਸਰ ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਿਨੋਇਡ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ K = 1 ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
k greater than 1 वाली हाँ आ देखो ए पता की बोल रहे ए बोल रहे देखो k ग्रेटर देन 1 कदों होगा। मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 20 ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 20 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ 40 ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ 40 ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 40 ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਲੇ 30 ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕਪਲਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਬੈਸਟ ਕਪਲਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ ਜਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ? बड़ा साफ साफ है यार। बेस्ट कपलिंग कर सकते बेस्ट कपलिंग का मतलब ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ k is equal to 1 k is equal to 1 ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਕਪਲਿੰਗ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਸ ਕੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਬੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਲੀਕ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ मतलब जिवें एक कॉइल तो ये वाली है ठीक है ते एक असी कॉइल इदा रखते। अच्छा जो भी दो कॉइल्स बनाओगे ना ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਵੇਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕॉइल ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ कॉइल ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा एक तरीका हो सकता है प्राइमरी सैकंडरी। ਹੁਣ देखो इथों बच्चे लाइनां निकलणगियां ए तक पहुंचणगियां ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਈ ਲਾਈਨਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 40 ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ 20। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 40 ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 40 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। अपनी 4A कंप्लीट है 4C कंप्लीट होगी। 4C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ AC ਜਨਰੇਟਰ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ 4B which is very very important ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ 4B ਚੋਂ ਕੱਲੇ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ
उस तो बाद तो अपने ਜਿਹੜੇ मेन ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਖਤਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ मतलब ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ 23 ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4th ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ 9th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 4 ਹੋ ਗਏ ठीक है ਤੇ 3 ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 7 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਚੈਪਟਰ ਬਚਣਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੋ ਜੀ ਲਾਸਟ topic energy losses in transformer energy losses of transformer ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਈਵਾ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਕਾਪਰ ਲਾਸ फिर दूसरा हैगा आयरन लॉस थर्ड हैगा जी मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਪਰ ਲॉस ਆਇਰਨ ਲॉस मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज एक होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एक होर होता है चलो ध्यान छड्ड दो मैं समझाऊं अच्छा कोई दस सकदा कॉपर लॉस का की मतलब है ट्रांसफार्मर दे विच कॉपर लॉस का की मतलब है ਜਿਹੜਾ ट्रांसफार्मर ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਪੇਟੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸੀ ਕਾਪਰ ਸਰ ਕਾਪਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹ ਸੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਭੇਜਾਂਗੇ नो डाउट हैगा मेटल है ठीक है बट बच्चे ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ loss of energy due to resistance of copper wire अच्छा अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਥਿਕ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥਿਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ सोच के देखो एडी करंट का की सीगा जदों किसी मेटल ब्लॉक दे विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होवे तो एडी करंट्स पैदा करदा सीगा एडी करंट्स की करदे सी अपोज एडी करंट्स की करदे सी अपोज करदे सी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नु सिमिलरली जेहड़ियां है आयरन दी शीट्स ने हना ए आयरन दी शीट्स की करनगियां जदों इन्हां च मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी इन्हां च एडी करंट्स पैदा करनगियां एडी करंट्स पैदा होने दे नाल हीट पैदा होगी हीट की है लॉस ऑफ एनर्जी बस आयरन लॉस की है शीट्स ने किदियां आयरन दियां उन्हां विच असीं कह सकदे हां एडी करंट्स पैदा हुंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਰੰਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਵਧੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੀਟ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਦਾ ਲਾਸ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦਾ ਲਾਸ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਹੈ ਬਟ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਅੱਛਾ ਮੈਗਨੇਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੀਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੈਸ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਗੀ ਜ਼ੂ ਹਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਿਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਗਨੇਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ these are four energy losses of transformer observer ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਲਾਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਥਿਕ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਊਂਡ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਾਈਨਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਲਕਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਲੀਕ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ એનર્ਜੀ ਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 4A ਤੇ 4C ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਅੱਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ ਮੇ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ
कि 1 सितंबर तक थोड़ी ज्यादा सख्ताई है। अच्छा जे मतलब जाने कि सबने कहा भी बाकी दे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। जे एवें दा कुछ होया फिर ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? यस सर। हाँ जी सर हाँ जी सर कल टेस्ट ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? मैं वो भी दसूंगा जी, मैं शाम ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ Okay, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ 15-20% ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪੱਕੇ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੇ ਥਰਸਡੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ठीक है, मैं मतलब अपने वालों जितना मैक्सिमम कोऑपरेट कर सकता मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू, टेक केयर।